Hi students, myself Syed Mahbub Basha. Today, uh, we have a look on first year, second chapter, that is the structure of atom. So in this chapter, we will see in detail regarding the structure of atom. That means from the beginning to up to the last. That is electronic configuration. Okay, so now see uh, what are all the topics covered in this chapter. Okay, first that is atoms can be further divided into subatomic particles. Anyhow, we have some knowledge regarding atoms in your lower classes. So in the basis of that, we know that atoms having a subatomic particles like electrons, protons and neutrons, they are called fundamental particles. Okay, so firstly, that is electron. How these electrons were discovered, and who is the scientist who is going to be discovered this electrons is here. That is, electron was discovered by J.J. Thomson by cathode ray discharge tube experiment. Here this is the figure. So this is cathode ray discharge tube. Okay, so in this we have a cathode, and here we have a anode, and anode connected to positive terminal of the battery and cathode connected to negative terminal of the battery. So in this tube we have created a vacuum to by controlling, that is to vacuum pump. Okay, so here the conditions are: the cathode ray tube is made up of glass containing two thin pieces of metal electrodes sealed in it. So these are these two electrodes, and the electrical discharge through the gases could be observed only at very low pressure and very high voltages. Okay, that means here you need to maintain a condition, that is low pressure and high voltage. So this is the condition. After this setup, so let's see what we observe here. Means here a beam of rays emerging from cathode and travel towards anode. Okay, so these rays which are obtaining from cathodes, that's why they are called as cathode rays. Okay, so see the properties of cathode rays here. The cathode rays start from cathode and move towards the anode. As we are seeing here, they are emerged from cathode rays and moving towards anode in a straight line. There is no obstacles here and there is no disturbance. That's why they are moving in straight. Okay, they are invisible, but they can be observed with the help of fluorescent or phosphorescent material. Okay, so they are invisible, they won't visible to our eyes. Okay, if you want to detect this, you need to coat here by a fluorescent or a phosphorescent material, so that the portion will glow. Here they have indicated, that is green glow. So this green glow is due to presence of a fluorescent material. Okay, so that's why when they strike here, they started to glow. The color of the glowing is, that is a green glow. Okay, so now in the absence of electric or magnetic field, these rays travel in a straight line. So as I told you, without obstacles they will move in straight line. Okay, if you substitute any electric field or magnetic field here, okay, if you produce a magnetic field like a positive and a negative perpendicular to this one, then they will start to deviate. Okay, when you place north pole and south pole here, again they will start to deviate because presence of electric and magnetic field. So that means in the presence of electrical or magnetic field, the cathode rays behaves like negatively charged particles. Okay, so it indicates that if they move towards positive, means they are negatively charged. Okay, so the characteristics of cathode rays do not depend upon the material of the electrodes and the nature of the gas present in the cathode ray tube. So that means these cathode rays properties is not depends upon the material of the electrode. Whichever material you may take, the result will be same, and for different gases also these properties are same only. Okay, so this is about cathode rays, that is a discovery of electrons by J.J. Thomson. Okay, next let's see. By using these, again J.J. Thomson is able to calculate a charge to mass ratio, that is E by M ratio. For that he has
arranged a experimental setup like this. Okay, so here we have a discharge tube. Okay, so he connected with the electric field as well as a magnetic field. You can observe here, this is positive terminal and this is a negative terminal. So it will divert disturb the flow of electrons. Okay, so again here we have a magnetic field, that is north pole and south pole. These two also influences the deflection of these lines, I mean rays which are moving in straight lines. That's why there is a deviation towards A or there is a deviation towards C instead of moving in a straight line with the influence of electric or magnetic field. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅವೇನು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ಗಳಿದ್ವು ಅವೇನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇವರು ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 1.758 ಇಂಟು 10⁻11 charge per kg. Okay, this is the value of E/m for electron. Okay, so now after electron, discovery of electrons, so again ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಥರ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ವರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಇ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಟೈನ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ವರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಟೈನ್. ಓಕೆ, he used modified discharge tube with perforated ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಗೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳು, ತೂತುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಅಟ್ ವೆರಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಸಮ್ ರೇಸ್ ವರ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರು ಏನು ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೇಸ್ಗಳು ಬಂದು ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಆ್ಯನೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರೇಸ್ಗಳು ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆ ಬಂದವು. ಸೊ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋರಸೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಗ್ಲೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಗ್ಲೋ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ರೇಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಈ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಗ್ಲೋ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ರೇಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ದೇ ಆರ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಎಮರ್ಜೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯನೋಡ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮೇ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ರೇಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ನೀವು ಆ್ಯನೋಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಸಾರಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಿಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದೀಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್. ನೀವು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನಲ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ನೀವು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ವು. ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ವಾಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಇದೇನಿದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, you know that is proton, 1H1. Okay, that means one proton and one electron is present. So this is about discovery of proton and electron along with their properties, that means cathode ray properties and anode ray properties. Okay, now discovery of neutrons. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಏನೋ ಆಯಿತು, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಅಂದರೆ ಚಾಡ್ವಿಕ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ವರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಚಾಡ್ವಿಕ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಅಂದರೆ, ಹಿ ಬೊಂಬಾರ್ಡೆಡ್ ಎ ಥಿನ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಬೆರಿಲಿಯಮ್ ಬೈ ಎ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಹೀಲಿಯಮ್ ರೇಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಬೆರಿಲಿಯಮ್ ಜೊತೆ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮಾಸ್ ಲೈಟರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಹೇಗೆ ನಮಗೀಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯೋ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಈ ಚಾರ್ಜು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅವರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ, ಅದ್ರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನು, ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. -1.602 × 10⁻⁻19, ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ರಿಲೇಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ -1. ಮಾಸ್ ಇನ್ ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 9.1 × 10⁻⁻31. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟಾನಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಟೈನ್. ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮು, ಸೈನ್ ಏನಿದೆ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1.602 × 10⁻⁻19. ಚಾರ್ಜ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ +1. ಮಾಸ್ ಈಸ್ 1.672 × 10⁻⁻27. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 0 and relative charge 0. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ 1.675 × 10⁻⁻2. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಹೇಗಿದೆ ಆ್ಯಟಮು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಮ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡನ್ನೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇವರು ಎದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಮ್ ಪಡ್ಡಿಂಗ್, ರೈಸಿಂಗ್ ಪಡ್ಡಿಂಗ್, ಆರ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್. ನೀವು ಬನ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಸೊ ಬನ್ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಮ್ ಪಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ರೈಸನ್ ಪಡ್ಡಿಂಗ್. ಅದು ಕೇಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಬೀಜಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಸೊ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವ್ರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಹಂಗೆ ಇರೋದು. ಏನು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಇವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್, ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಾನು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಮಾಡೆಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಟಮ್ model based on his alpha particle scattering experiment. He bombarded a very thin gold foil with the alpha particles. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದೊಂದು ಸೋರ್ಸು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲು ವೆರಿ ಥಿನ್, ಓಕೆ, ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ನ
ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೈಸ್ ಆಗಿ ಥಿನ್ನಾಗಿ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಐ ಮೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವು. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆಯ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೇನಾದರೂ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಟಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗೆ ಹೋದ್ವಂತೆ, ಏನು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಂದು, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲದೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಒಂದಷ್ಟು ಆಗಿದ್ವು. ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಎ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ, ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 20,000 ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್, ಓಕೆ, 1 in 20,000 ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಬೈ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ 3 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ 3 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಾಯಿಲ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು ಅಡಚಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಇವು ಏನು ಡಿವೇಟ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎ ಫ್ಯೂ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದ್ವು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಟಮಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ಟೋಟಲ್ ಆಟಮಿಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ವಾಲ್ಯೂಮು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸು ಎಂಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದು ಇವರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 10 to the power of -10 meter, while that of nucleus is 10 to the power of -15 meter. ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ he is going to propose a model that is called as a Rutherford nuclear model of an atom. Okay, so ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಜನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಸು ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇವರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, so next electrons are revolving around the nucleus with very high speed in circular paths called orbits. Okay, ಸೊ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ. ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ನ ಇವರು ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಧ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಟಮ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ವು, ಇವರು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಂಗೆಲ್ಲ ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಕು, ಬಟ್ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಇವರ ಕೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಆನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಆಟಮ್. ಒಂದು ಆಟಮಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟಿರ್ತವೋ ಇವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ Z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆಟಮ್.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ಬಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆಟಮ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನು ಇದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸು ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇರೋದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ. ಇದು ಝೆಡ್ ಆದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ. ಸೊ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ let's have a look on isotopes, isobars and isotones. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೋಫಾರ್ ನಾವು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೀಗ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೋಟಿಯಮ್ ಇದೆ, ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಮ್ ಇದೆ, ಟ್ರೀಷಿಯಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ 1, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದೇ. ಬಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು 1, ಇದು 2, ಇದು 3. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇಮೇ, ಬಟ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ 1, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, 2 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಟೋನ್ಸ್. ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇವು ಸೇಮು, ಬಟ್ ಇವು ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಇದರ ಉಲ್ಟಾ ಇದು, ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎ ಪೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಆರ್ಗಾನ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ 14 ಆ್ಯಂಡ್ 14 ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ 6 ಆ್ಯಂಡ್ 7 ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದರೆ ಇವೆರಡು ಪೇರ್ನ ನಾವು ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಆರ್ಗಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 40 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 40, ದಿಸ್ ಇಸ್ 18 ಆ್ಯಂಡ್ 20. These two are same, that is 40 and 40, that is same mass number, that's why, and having different atomic number, they are isobars. Okay, so now isotones are atoms having same number of neutrons but have different atomic number. ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಿ 14 - 6 8, 15 - 7 8, 16 - 8 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ 3 set of elements the number of neutrons are 8. That's why the set is called as isotones. Okay, now ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು 2 ನೇಚರ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್. ಈ ವೇವ್ ನೇಚರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, so let's have a look on electromagnetic radiations, that is characteristics of electromagnetic radiation. The oscillating electric and magnetic field are perpendicular to each other and both are
perpendicular to the direction of propagation of the wave. Okay, so ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇವು ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಇವು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 3 × 10⁸ meter per second. That's nothing but it moves with a velocity of light. Okay, so that is characteristics of electromagnetic radiation. ಇವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ 1 second. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. It is the distance between two adjacent crusts or two adjacent troughs. Its unit is meter or centimeter. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೇವ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸಾರಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೇವ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಟ್ರಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಕ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಟು ಟ್ರಫ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟ್ರಫ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಆರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂ ಬಾರ್. It is the number of wavelengths per unit length. It is the reciprocal of wavelength is that wave number is equal to 1 by lambda. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೀಟರ್ ಆರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಐ ಮೀನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ರಿಲೇಷನು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ದೆನ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ which are helpful for explaining a wave nature of matter. Okay, next after that ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವೇವ್ ನೇಚರು ಇದೆ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರು ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೇವ್ ನೇಚರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ, an ideal body which emits and absorbs all frequencies of radiation is called a black body. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಂಥದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಸಚ್ ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಅದರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮತಕ್ಕಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The frequency distribution of radiation emitted from a black body depends only on its temperature. Okay, so temperature ಮೇಲೇನೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ನೋ ಐರನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹೀಟ್ ಐರನ್, it goes on changes its color. Okay, why? Because it's based on this phenomenon only. That's why it will changes its color. ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ವೈಟ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಥೇರಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥೇರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ atoms and molecules could emit or absorb
energy discontinuously in small packets of energy called quanta or photons. Okay, ಸೊ ಅಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇವು ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಮಿಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಇವರು ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಾ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಎನರ್ಜಿ ಇ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಾ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, so that's why they are relating a equation that is E is directly proportional to nu. If you remove that proportionality, then you need to introduce a constant that is h. Okay, that h is called as Planck's constant. Its value is 6.626 into 10 to the power of minus 34 joules a second. So this equation is important, that is E is equal to h nu. ನ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ನ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಇವನ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿನಾಮಿನಾನ್ ಆಫ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ electrons by certain metals like potassium, rubidium, cesium, etc. Etc. Okay, when light of suitable frequency incident on them. Illodi ಒಂದು experimental setup ಇದೆ. Here we have a detector, here we have a metal surface. That means ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮೀಟರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಫಿನಾಮಿನನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆನ್ ಎ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ದೇ ಎಮಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ನ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್ಟ್ಸ್, ಹೆನ್ರಿ ಹರ್ಟ್ಸ್. ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು, ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಫೋಟಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ. ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ. ಇದು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಇಜೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ, ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಮೆಟಲ್ಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ಆದರೆ ಇದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಂದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಇದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್. Finally, you can say h nu is equal to h nu naught plus half mv square. Okay, where m is mass of the electron and v is the velocity of the ejected electron. Okay. Next, spectrum ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಏನು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದರೆ, here we are studying atomic structure, that's why here we are going to get atomic spectrum. Okay. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಏನು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮು ಅಂದರೆ, ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಈ ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸು ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಹೀಟಪ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೊಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇಮೇಜ್ನ ಪಡೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ರಿಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟ್ರೂ ಎಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆನ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದೋ ಹಾಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ. ಈ ಹಾಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಗ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ. ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ: ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮು, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮು, ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಎಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಮಿಟ್ ಆದಂಥ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಲೈಟು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಐ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಸಿ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ to produce an emission spectrum, energy is supplied to a sample by heating it or irradiating it, and the wavelength of a radiation emitted is recorded. Okay, this is spectrum. So ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೇ ನಮಗೇನು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇತ್ತು, ಫೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ n is equal to 1. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. So this is second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Continuous we have up to infinity. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮತ್ತು ಇದರ ಮಧ್ಯ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇ ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದೇರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಎಮಿಟ್ ಎ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ n is equal to 1ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸಿಂದ ಬಂದರೆ ಆ ಸೀರೀಸ್ನ ನಾವು ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ರೀಜನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ n is equal to 2 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ, ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 4 ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ H ಆಲ್ಫಾ, H ಬೀಟಾ, H ಗಾಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ H ಡೆಲ್ಟಾ. ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಲರು, ರೆಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ, ವೈಲೆಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲೆಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀಜನ್ನು ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಸ್ಚನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n is equal to 4ಗೆ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಸೀರೀಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ n is equal to 5 ಬಂತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಂಪ್ರಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಏನು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/λ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RH, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 109677 ಇಂಟು 1/n1² ಮೈನಸ್ 1/n2² ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ n1 is equal to 1 ಇರಬೇಕು, n2 2 3 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಮರಿಗೆ ಬಂದರೆ n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 4 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸ್ಚನ್ ಸೀರೀಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ n1 is equal to 3 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, n2 4 5 6 7 ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ line spectrum of hydrogen by using the equation, that is Rydberg equation. So after this
ನಮಗೆ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ, ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಒಂದಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 1/λ is equal to nu bar is equal to r, that is Rydberg constant, that is 1/n1 square minus 1/n2 square. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸಿಗಾದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅದರದ್ದು. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ MVR is equal to n into h divided by 2π. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ Rn is equal to n square divided by z into 52.9 picometer. This is a radius of first Bohr's orbit value ಇದು, that is 52.9 picometer. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ n ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ n1 ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ, n2 ಇದ್ದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ, n3 ಇದ್ದರೆ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕಿಗೆ ಬೇಕು ಸ್ಪೀಷೀಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಜೌಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ nth shell of hydrogen like species, so this is the formula, that is velocity is equal to z atomic number divided by n, that is number of shell, into 2.188 into 10 to the power of 8 centimeter per second. Okay, so these are the important equations you must remember. Okay, so now let's have a look on Bohr's model for hydrogen atom. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಬೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನದು ಅಂದರೆ the important postulates are the electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy. Okay, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಎನಿಹೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಫರ್ದರ್ ಇದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಪಾತ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್, ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಆರ್ ಅಲೋಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ 1, 2, 3. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು 1, 2, 3 ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಒಂದು ಲೆಟರ್ಸಿಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ KLMN. 1 ಇದೆ, n is equal to 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ K shell. This is M, L, this is M, this is N. Okay, so these numbers are known as principal quantum numbers. So ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ n, ದಟ್ ಈಸ್ n is equal to 1, 2, 3, 4. ಸೊ ಹಂಗಂದರೆ 1 ಅಂದರೆ KLMN like that. Okay, next, the energy of an electron in the orbit does not change with the time. However, when an electron absorbs energy, it will move away from the nucleus. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಎಮಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ E2 minus E1 ಅಥವಾ E1 minus E2 ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ h/2π. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ m into v. m into v ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಸೇರ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ MVR is equal to NH divided by 2π. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ವೇರ್ me is the mass of electron, v is the velocity of electron and r is the radius of Bohr's orbit, that is 1, 2, 3. Okay, thus an electron can move only in those orbits whose angular moment is an integral multiple of h/2π. So only certain fixed orbits are allowed. That means ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅವು ಮೂವ್ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನು ಫೈನಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ವು. ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ನೀಟಾಗಿ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಹೊರತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಎರಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಫೈನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್.
ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಲೈನ್ಸು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಝೀಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗು, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಫೈನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೇವ್. ಓಕೆ, ಇವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ನೇಚರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ನೇಚರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವರು ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನಾವು let's see what do you mean by this de Broglie wave equation and Heisenberg uncertainty principle. Okay, first we have a look on de Broglie equation. You know, E is equal to h nu ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ E is equal to mc ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇವೆರಡೂ ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇದು, ಸಾರಿ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಹೆಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯು ನೋ. ಸೊ ಹೆಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, so this is de Broglie wave equation, that is lambda is equal to h by p or h divided by m into v. ಓಕೆ, ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಎರಡೂ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಬೋತ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್, ಈ ಎರಡೂ ನೇಚರ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟೋ ಇಕ್ವೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಬೈ ಎಮ್ ವಿ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್, we have Heisenberg uncertainty principle. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ನೀವು ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಐದರ್ ನೀವು ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4π ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಕಡೆಗೆ, ಹೆಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4π. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಐದರ್ ಇದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಬೈ 4π. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಬೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟದು ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು, ಹೂ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇರ್ವಿನ್ ಶ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಉಳಿದಂಥವು ಏನಿದ್ವು ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಶ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಶ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಸೈ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಹೆಚ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈ ಈಸ್ ದ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈ ಏನಿದೆ ಇದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಈ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಯೂಶಲಿ ಇದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೈ ಕೆಲಸ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈ. ಓಕೆ,
ಬರೀ ಸೈ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ ಸೈನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ psi is a mathematical function and it has no physical meaning. But psi square has some physical significance. It gives the probability of finding the electron. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, at a point within an atom, so psi square is known as probability density. psi square ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ probabilityನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. From the value of psi square, it is possible to predict the probability of finding the electron around the nucleus. Okay, that is the significance of psi. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ. ಆಟಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜಾತಕ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ. ಐ ಮೀನ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಹೆಸರಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಸರಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬೀದಿ ಹೆಸರಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಊರು, ನಿಮ್ಮ ಹೋಬಳಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕು, ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟು, ಅದರ ಪಿನ್ ಕೋಡು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಾಗ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೋ, ಅದೇ ಥರ ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, these are certain numbers used to explain the size, shape and orientation of orbitals. Quantum numbers are the address of an electron. There are 4 quantum numbers. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದರೆ principal quantum number denoted by n, azimuthal quantum number denoted by small l, magnetic quantum number denoted by mr, ml, spin quantum number denoted by s or ms. Okay, let's see one by one. First one, that is principal quantum number denoted by n. ಸೊ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್: ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ದ ಶೆಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್, ದ ಆವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದೆ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ 1 2 3 4 etc. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4ಗೆ ಒಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಏನು ಅಂದರೆ n is equal to 1 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೆ ಶೆಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. n is equal to 2 ಎಲ್ ಶೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್. n is equal to 3 ಎಮ್ ಶೆಲ್, ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್. n is equal to 4, that is ಕೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್, that is fourth shell. Okay, like this we are going to see the address of an electron. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಜ್ಮುಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್. It gives the following information: the shape of the orbital. ಸೊ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಜ್ಮುಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಶೆಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸು, ಆ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಆರ್ ಸಬ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್, ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಆರ್ 0 1 2 3. ಅಂದರೆ ಎನ್ 1 2 3 ಆದರೆ ಇದು 0 1 2 3. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ನಲ್ಲಿ 1 ಕಳೆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ n - 1. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಜ್ಮುಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ L is equal to n - 1. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ n is equal to 1 ಆದರೆ L is equal to 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆ ಶೆಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಸಬ್ಶೆಲ್. ಆ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ. 0 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್, 1 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ, 2 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ, 3 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ that is when n is equal to 2, L is equal to 0 and 1. So is that L shell contains 2 subshells, S and P. ಸೊ ಶೆಲ್ ನಂಬರ್ 3ಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು L is equal to 0 1 2 ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ n - 1 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಮ್ ಶೆಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 3 ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಇದೆ, ಪಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಇದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 4 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ L is equal to 0 1 2 and 3. ಸೊ ಎನ್ ಶೆಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 4 ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ಶೆಲ್ವರೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಈ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದರದ್ದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ML is equal to 2L plus 1. ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ L ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ML ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ML is equal to 2L plus 1.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ -L ಟು +L, -Lಯಿಂದ +L ಇದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 0, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 0, -L ಟು +L. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ L is equal to 0 ಇದೆ ಅಂದರೆ ML ಕೂಡ 0ನೇ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ S subshell contains only one orbital called S orbital. ಅಂದರೆ S subshellಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ, ಅದು S ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ L is equal to 1ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಕ್ಕೆ, ದೆನ್ ML is equal to 2 × 1 2 + 1 3 ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಆ 3 ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದರೆ -1 0 +1 1 2 3 ಆಯಿತಾ, 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸು. ಈ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದರೆ P ಸಬ್ಶೆಲ್, ಅಲ್ಲಿ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ PX PY ಆ್ಯಂಡ್ PZ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. 3 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ L is equal to 2 ಅಂದರೆ 5 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, -2 ಟು +2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 0. ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದರೆ DXY DXZ DYZ dx² - y² ಆ್ಯಂಡ್ dz². ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಇವುಗಳ ಶೇಪ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸ್ಪಿನ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು 2 ಥರ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು +½ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು -½ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ +½ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ +½ -½ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಗಿವ್ಸ್ an information regarding spin of an electron. So this is quantum numbers. ಸರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ವೋ ಆ ಜಾಗನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ψ², ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಹೇಳೋದು ψ². ಈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾದರೂ 0 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗನ ನಾವು ನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ನೋಡ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ದರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ನೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಲ್ ನೋಡ್ಸ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ n - L - 1. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಅಜ್ಮುತಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ -1. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ L. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಕ್ಕೆ ಈ Lನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ +L. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ +L ಆ್ಯಂಡ್ -L ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಉಳಿಯೋದು n - 1. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, now let's have a look on shape of orbitals. First one, that is s orbital. For s orbital L is equal to 0 alva, and hence m is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. So there is only one possible orientation for s orbital. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, they are spherically symmetrical. ಓಕೆ, ದುಂಡುಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು s orbital. All s orbitals have same shape but they have different size. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ s orbitalsಗಳು ಸೇಮೇ, ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1s ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಅಂದರೆ 2s ದೊಡ್ಡದು, 3s ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು, 4s ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು, 5s ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು, ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ p ಆರ್ಬಿಟಲ್, p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ L is equal to 1 ಇರಬೇಕು, ML ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ -1 ಟು +1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 3 ಪಾಸಿಬಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದರೆ PX, PY ಮತ್ತು PZ. ಇಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಚ್ p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಲೋಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಸ್, ಯಾವುದು p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು n - 2, ಯಾಕೆಂದರೆ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯಲ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ n - 2 ಆಗುತ್ತೆ. n - L - 1 ಅಂದರೆ L - 1 ಅಂದರೆ n - 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಲ್ ನೋಟ್ಸು 1, ಫಾರ್ 3p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೀವು ರೇಡಿಯಲ್ ನೋಟ್ಸು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ 0 ಅಟ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಒರಿಜಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ x ಆಕ್ಸಿಸ್, y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ z ಆಕ್ಸಿಸ್ 3 ಆಕ್ಸಿಸ್ಗಳಿದ್ದಾಗ
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗಳಿನ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸಿಂಗ್ ಅದು ನೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಝೆಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಿ ಝೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ನೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಈಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಇಲ್ಲಿ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ -2 to +2 ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 0 ಆದರೆ 1 2 3 4 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, 5 ಡಿಜನರೇಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಡಿಜನರೇಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಏನೇ 5 ಇದ್ದಾವೆ ಈ 5ರವೂ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮೆ. ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಿ ಇದೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ವೈ ಪಿ ಝೆಡ್ದು 3 ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಡಿಜನರೇಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವು ಡಿಜನರೇಟಿವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಡಿ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ವೈ ಝೆಡ್, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪಿಯಲ್ಲಿ ಡಂಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೋಬ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. The shape of dz square orbital is dumbbell having a circular collar in xy plane. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಎಫಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಎಮ್ಮು ಟೋಟಲ್ 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 7 ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಎಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಆಫ್ ಶೇಪ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಇದು ಎಸ್ಸು, ದಟ್ ಈಸ್ 1s, ದಿಸ್ ಈಸ್ 2s, ದಿಸ್ ಈಸ್ 3s. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಪಿ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಡಂಬಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪಿ ಝೆಡ್, ಇದು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ ವೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಆನ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ನಿಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಡಂಬಲ್, ಇದೊಂದು ಡಂಬಲ್ ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಡಂಬಲ್. So that is double dumbbell. Okay, so this is pxy, this is pzx, this is pyz and this is px square minus y square. ಒಂಚೂರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ 3 ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಯಾವ 2 ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಅವುಗಳು ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಲ್ಸು ಅಂದರೆ 3 ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ಬೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪೌಲಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹುಂಡ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲುಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಬೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ತೊಗೋತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ಬೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ದ ಜರ್ಮನ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ಬೋ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅಂತ. ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಈ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್. ಎನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವೆರಡು ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 6 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರೋ 4 ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ 4ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ 8s ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ 2p ಇದೆ 3s ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, 2p ಮೀನ್ಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ p ಅಂದರೆ 1, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 + 1 ಅಂದರೆ 3 ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. 3s ಅಂದರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ s ಅಂದರೆ 0, 3 + 0 3ನೇ.
ಇವೆರಡು ಎನರ್ಜಿ ಈಗ ಸೇಮ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2p ಅಂದರೂ 3a, 3s ಅಂದರೂ 3ನೇ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮುಂಚೆ ಬರೆದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ವಿ, ಇದು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ರೂಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ನೀವು. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ n+l ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿತ್ ದ ಲೋಯರ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಹಂಗಂದರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ 2ನ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ 3. ಓಕೆ, ಹಂಗಂದರೆ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಬೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೌಲಿ's exclusion principle, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದು. ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 4 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸು ಸೇಮು ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರು, ಅಜ್ಮುಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ವರೆಗೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ನದೇನಿದೆ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಆದರೆ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್, ಐ ಮೀನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಪಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನೀವು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡೇ ಇಡಿಸೋದು. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಎರಡು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸು ಎರಡು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೌಲಿ's exclusion ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಎರಡಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸು 3 ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೌಲಿ's exclusion ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Hund's rule of maximum multiplicity. Okay, it states that electron pairing takes place only after partially filling all the degenerate orbitals. ನಿಮಗೆ ಡಿಜೆನರಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು SL ಬರಲ್ಲ, PDFL ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ಪಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, PX, PY, PZ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ PX, PY, PZಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎರಡೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದವನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ 7 ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್, 1s2, 2s2, 2p3 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಈ ಪಿ ಏನಿದೆ 3 ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, PX, PY, PZ. SL2 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೂ SL2 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಈ PL ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು 3 ಅಂತ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರೆದು ಕೈ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, 2px1, 2py1, 2pz1. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪೇರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸುಮ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ Hund's rule of maximum multiplicity. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಗಾನ್ 18, 3d5, 4s1. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಫಿಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 10 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ 5. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಥರ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ D4 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐದರ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು ಆ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ D4 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು S ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಅಲ್ವಾ, ಇದು 2 ಇದ್ದರೂ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಡು, 1 ಇದ್ದರೂ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡು, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ compared to this configuration. That's why we need to write like this. That is argon 3d5 4s1, not like 3d4 4s2. ಇದೇ ಥರ ನೀವು 29ಗೆ ಬಂದರೆ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕಾಪರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ
ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆದ್ರೆ ಆರ್ಗಾನ್ 3d9 4s2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ D9 ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ D10. ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ D10 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದೇ ಥರ ಎಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 7 ಆದರೂ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ 14 ಆದರೂ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಎಸ್ಸಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, so now let's see some of the MCQs. The first one, Rutherford's alpha particle scattering experiment eventually lead to the conclusion that mass and energy are related. Electrons occupy space around the nucleus. Neutrons are buried deep in the nucleus. The point of impact with matter can be precisely determined. ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಸ್ಪೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ -13.6 electron volt. Okay, they have given the value. The possible energy values of the excited state for electron in Bohr's orbit of hydrogen is. Okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ En is equal to minus constant divided by n square, that is Bohr's first orbit value, that is. Okay, ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ವೆನ್ n ಟೇಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ n is equal to 1. ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ E1 is equal to -13.6 electron volt. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ E1 is equal to -13.6 electron volt. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ n is equal to 2, n is equal to ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ -3.4 electron volt. 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 2 4, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 13.6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ -3.4. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ maximum value for excited state of an hydrogen atom. Okay, so that is -3.4 volt. Next, the electrons identified by quantum numbers n and l. Principal quantum number ಇದೆ, azimuthal quantum number ಇದೆ, values ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. First set, that is n is equal to 4, l is equal to 1. Second set, n is equal to 4, l is equal to 0. Third set, n is equal to 3, l is equal to 2. And fourth set, n is equal to 3 and l is equal to 1. Can be placed in order of increasing energy. ಸೊ ಆಫ್ಬೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ n+l ರೂಲು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ n+l ರೂಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇದು 4 ಇದೆ, ಇದು 4 ಇದೆ, ಇದು 3 ಇದೆ, ಇದು 3 ಇದೆ. ಚೇಂಜಸ್ ಈ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್ n+l ದಟ್ ಇಸ್ 4 + 1 5, n+l ದಟ್ ಇಸ್ 3 + 2 5. ಎರಡು 5 5 ಇದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮೇ ಇದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ರೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾರ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 3 ಇದೆ, ಇದು 4 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n+l 5. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಾರಿ, ಸೊ ಇವೆರಡಲ್ಲಿ 4 + 1 ಇದು 5, ಇದು 4 + 0 ಇದು 4. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲುಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, n is equal to 4 ಇದೆ, l 1 ದಟ್ ಈಸ್ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n is equal to 4 ಇದೆ, l is equal to 0 ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಇದೆ. ಓಕೆ, 5 and 4 ಇದೆ, ಇದು ಲೋ ಇದು ಹೈ, ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 3 + 2 5 ಇದೆ, 3 + 1 4 ಇದೆ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ. ಈ ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಅರೇಂಜ್ನ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್,
third one is more than second one is more than fourth. This is the increasing order of their energy levels. So ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if the nitrogen atom had electronic configuration 1s7, it would have energy lower than that of normal ground state configuration 1s2, 2s2, 2p3, because the electrons would be closer to the nucleus, yet 1s7 is not absorbed because it violates. So 1s ಅಲ್ಲೇ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ರೂಲ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಓನ್ಲಿ 2 electrons can accommodate in an orbital, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಸ್ ಎಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು 2. ಓಕೆ, ಸೊ 7 ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1s2, 2s2, 2p3 ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ರೂಲ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೌಲಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್, orbital angular momentum of the electron is quantized, both A and B, none of this. You know, in Bohr's atomic model, so electron revolving kuda quantized and angular momentum kuda quantized, energy of an electron kuda quantized alva. Ilella quantized ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸು ಕರೆಕ್ಟೇ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇದು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ? 5p ಇದೆ, 4f ಇದೆ, 6s ಇದೆ, 5d ಇದೆ. 5 + 1 6, 4 + f ಅಂದರೆ s ಅಂದರೆ 0, ಓಕೆ, 1 ಅಂದರೆ p, 2 ಅಂದರೆ d, 3 ಅಂದರೆ f, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4 5 6 7 ಆಯ್ತಿದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 6, ದಿಸ್ ಈಸ್ 7. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 5d is more than 4f, is more than 6s, and it is more than 5p. Okay, so this is in the increasing order of their atomic orbitals. So next question, the quantum number which determines the shape of an orbital. ನಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಜ್ಮುತಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಶೇಪ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇವರು ಕೇಳಿರೋದು ಶೇಪ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಜ್ಮುತಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. Next, match the type of series given in column 1 with the wavelength and choose the correct option. So column 1 ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲಮ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು, ಲೈಮನ್, ಪಾಸ್ಟನ್, ಬಾಮರ್, ಫಂಡ್, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲೈಮನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಪಾಸ್ಟನ್ ಇದು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್, ಬಾಮಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬಾಮಾ ವಿಸಿಬಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, C4 ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಒಂದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಸೇಮೇ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 2. Next, the mass of electron, you know, that is 9.11 into 10 to the power of minus 31 kg. Planck's constant is 6.626 into 10 to the power of minus 34 joule second. The uncertainty involved in the measurement of velocity within a distance of 0.1 Armstrong is, okay, uncertainty. That means you must know the formula of Heisenberg uncertainty principle. That means delta p into delta x greater than or equal to h by 4 pi. According to this, p means m into v, that is momentum. So now let's see, they have given distance, that is delta x is equal to 0.1 Armstrong. Armstrong under 10 to the power of minus 10 meter, that is 0.1 into 10 to the power of minus 10 meter. M mass of electron, that is 9.11 into 10 to the power of minus 31 kg. And Planck's constant, we must know it is, that is 6.626 into 10 to the power of minus 34 joule second. If you substitute all these values in this equation, so this one and this one and 4 pi, that is 3.14, and mass of electron, that is 9.11 into 10 to the power of minus 31. So by calculating
these things, at last we will get a value that is 5.79 into 10 to the power of 6 meter per second. That means option A is the answer. Okay. For silver metal, threshold frequency, you know threshold frequency in photoelectric effect, right? Threshold frequency for the emission of photoelectron is 1.13 into 10 to the power of 17 second inverse. The kinetic energy of the electrons emitted when the silver is irradiated with wavelength of 1.5 nanometer. Okay, so here we have a wavelength that is having a 1.5 nanometer wavelength. Okay, so and here we have that is a threshold frequency that is 1.13 into 10 to the power of 17 second inverse. Okay, now you need to calculate the difference in energies, right? So for that we have a formula that is E is equal to h nu, you know, right? For E1 energy 1, h nu can be written as c divided by lambda. Okay, so h this is the value, Planck's constant. C velocity of light, that is 3 into 10 to the power of 8 meter per second, and lambda they have given that is 1.5 nanometer, that's why 1.5 into 10 to the power of minus 9 meter. Okay, that means E1 value comes out as 1.325 into 10 to the power of minus 16. So now energy carried by one photon of frequency, that is 1.13 into 10 to the power of 17 second inverse. They have given the value here, data, right? Now E2 is equal to h nu, you know h, and they have given with the nu, that is frequency. Then E2 value will be 7.49 into 10 to the power of minus 17. You know, change in energy, that means kinetic energy has comes out as a change in energy. That means delta E is equal to h nu minus h nu naught, right? H nu minus h nu naught. Here h nu means that is E1 and this is E2 h nu naught. So if you difference it, you will get a value that is 5.76 into 10 to the power of minus 17 joule. That is option A. Clear? So it's all about synopsis of structure of atom and some of the MCQs. Okay. Furthermore, multiple choice question, we will have another session regarding this chapter. Okay. Until then, take care. Thank you.